So student, today I am going to discuss about the chapter 3, that is metals and non-metals. So there are some unique properties of metals and non-metals. Actually there are some basic concepts of metals also. In chemistry, metal is an element that readily forms positive ions, positive ion form करे, and has metallic bonds. जार नेকি metallic bond থাকে positive ion form কৰে তাকে metal বুলি কয় according to chemistry মতে আমি এইটো ক'ব লাগিব. Then there are some semi metals or metalloids also. So semi metals or metalloids means which shows both the metallic and non metallic properties like arsenic, silicon, germanium, antimony, tellurium. Such type of boron also, such type of elements are called metalloids, which shows both metallic and non-metallic properties. In word, metal words come from the Greek word metallon. So metallon word to Greek word metal to Greek word I say metallon opera, which means metallon means mine, curie or metals. So metallon word to pora ki I say metal word to I say. আমি নেচাৰত পোৱা বেছিকৈ পোৱা মেটেল কিটা হৈছে সিলভাৰ, গোল্ড, কপাৰ এণ্ড প্লাটিনাম. গ্ৰাফিন নামৰ মেটেল এটা আছে, ই কি হয় বুলেট প্ৰুফ হয়, প্ৰায় 1 কাৰ্বন এটম লেয়াৰ এটা থাকে, তাত কি হয় অনলি 1 এটম লেয়াৰ থাকে আৰু ই বহুত কি হয় বহুত টান হয় আৰু ই বুলেট প্ৰুফ হয়, সেইটো হৈছে গ্ৰাফিন. টিন and aluminum, tin আৰু aluminum কি হয় আটাইতকৈ weakest metal বুলি কয়. tin and aluminum is weakest metal. metal identify কৰিবলৈ কাৰণে কেইবাটাও টেষ্ট কৰা হয়, তাৰ ভিতৰত কি কৰা হয় surface appearance, যিটো surface appearance টো চোৱা হয়, metal এটা shining থাকে, shining থাকিলে গম পাম it is a metal. So the substance which has a very shining surface is considered as metals. বাট নন মেটেল বিলাকৰো সাইনিং থাকে বাৰু, সেইটো আমি পিছত পাম. তাৰপিছত তাৰ স্পাৰ্ক টেষ্ট, শিফ টেষ্ট, ম্যাগনেট টেষ্ট এনেকুৱা কিছুমান টেষ্ট কৰা হয়. এই টেষ্ট বিলাকৰ পৰা কি গম পায় মেটেল নে নন মেটেল গম পায়. স্পাৰ্ক টেষ্ট, শিফ টেষ্ট এণ্ড ম্যাগনেট টেষ্ট এইবিলাক পাবা পিছত তোমালোকে অলপ মই কৈ দিছোঁ. হাৰ্ডনেছ টেষ্ট এটা আছে, হাৰ্ডনেছ কিমান হাৰ্ড হয় তাৰ ওপৰতো কি কৰা হয় মেটেল নে নন মেটেল আমি গম পাম. চ' এইখিনি তোমাৰ কি হয় ইয়াৰ বেছিক কথা. তাৰোপৰি তোমাৰ পেলাডিয়াম বুলি যিটো মেটেল আছে সেইটো most precious হয়, টাংষ্টেনটো আটাইতকৈ টান হয়. টাংষ্টেন ইজ দ্য strong metals which is the metallic boiling point 3380 degree Celsius. so এইখিনি হৈছে তোমাৰ কি মেটেলৰ বেছিক কথাখিনি. মেটেলৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিলে মেটেলৰ এইখিনি কথা প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব. so আমি আহিছোঁ এতিয়া চেপ্টাৰলৈকে. চাবা, in class 9 you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals, non-metals on the basis of their properties. So metals and non-metals have some different characteristics between them, that is why we can classify them as metals and non-metals. So between metals and non-metals there is one substance which is called metalloids. I have already mentioned it that metalloids has some characteristics which shows the connecting link between the metals and non-metals. Metalloids or কিছুমান কি থাকে character থাকে যি নেকি metal আৰু non metal মাজত হয়, ই দুটাৰে character কি কৰিব পাৰে show কৰিব পাৰে. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. আমাৰ daily life ৰ metal non metal আমি uses চাব পাৰো যে আমাৰ metal non metal কোনবিলাক ইউজ হয়. প্লাষ্টিক, আমাৰ যিবিলাক প্লাষ্টিক চকীটো কি হৈছে এইবিলাকত কি হয় প্লাষ্টিকটো নন মেটেল হয়. তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক ইউটেনচিল আছে ঘৰত যিবিলাক মানে ৰন্ধা বা এইবিলাক যিবিলাক আছে বাচন বৰ্তন সেইবিলাক কি হয় মেটেলৰ হয় বা এলয় হয়. এলয় বুলি ক'লেও তাত কি থাকে মেটেল থাকে. চ' আমি তেনেকৈ গম পাম. হোৱাট প্ৰপাৰ্টিজ ডিড ইউ থিংক অফ while categorizing elements or as metals or non metals? চ' মেটেলছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে জেনেৰেলি মেটেলছে কি কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে. নন মেটেলো আছে, গ্ৰেফাইটে কৰে. চ' তেনেকুৱাকৈ আমি কিছুমান কমন কেৰেক্টাৰ্ছ উলিয়াব পাৰোঁ যাৰ পৰা আমি কি পাওঁ মেটেল নন মেটেলছ চিনিব পাৰোঁ. চ' নন মেটেলবিলাকে তোমাৰ জেনেৰেলি নিগেটিভ আয়ন এনায়ন দিয়ে, মেটেলবিলাকে কেটায়ন দিয়ে. এইটো এটা তোমাৰ তাৰে প্ৰপাৰ্টি হয়. চ' আমি তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাক ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ. এইবিলাক আমি এতিয়া পঢ়িম বাৰু. How are these properties related to
the uses of these elements. Let us look at some of these properties in details. আমি কেইটা property ইয়াতে চাম। First আহিলে physical properties, physical appearance to কি হয়? So metals about the easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. Physical property আমি কি কৰিম? Compare কৰিম। So let us study these with the help of the following activities. For performing activities 3.1, 3.6, collect the samples of the following metals. Iron has the symbol Fe, copper, Cu, aluminum, Al, magnesium, Mg, sodium, Na, lead, Pb, zinc, Zn, and any other metals that is easily available. আমাক কেইটামান মেটেল কালেক্ট কৰি ল'ব দিছে, তাৰপিছত আমি কেইটামান এক্টিভিটি কৰিম। চ' আমি এইকেইটা মেটেলে কালেক্ট কৰি ল'লোঁ। এক্টিভিটি 3.1, take samples of iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. Appearance-টো আমি চালোঁ। Appearance-টো আমি কি পাম? তাৰ চাইনিং পাম। Clean the surface of each sample by rubbing them with a sandpaper and note their appearance again. আমি তাক চাফা কৰি ল'ম, চাফা কৰি তাৰ আমি সাৰফেসটো চাম, এপিয়াৰেন্সটো চাম কেনেকুৱা হয়। কি হ'ব? আমি কি পাম? Metals in their pure state having shining surface, this property is called metallic luster. So metallic luster বুলি তাক কয়, এটা ইয়াক lusterity বুলি কয়। So metallic luster means the shining surface of metals are called is lusterity or luster. So metal has luster surface, so we can easily identify by this property that whether it is metals or non-metals. But there are some exceptions also. You will able to find it in this book in the later sections. Activity 3.2, take small pieces of iron, copper, aluminum and magnesium. এইটা ল'ব দিছে আমাক। তাৰপিছত try to cut these metals with a sharp knife and note your observations. So if you are trying to cut these pieces of iron, copper, aluminum and magnesium with a knife, then what will happen? Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. Sodium metal ল'ব দিছে, tongue আছে পেনেৰে। Always handle sodium metals with care. Dry it by pressing between the folds of a filter paper. Filter paper মাজত তাক মানে ধৰি কিনে কি কৰিব দিছে? প্ৰেছ কৰি কিনে তাক কি কৰিব দিছে? শুকাব দিছে। Put it on a watch glass and dry it. Try to cut it with a knife. What do you observe? নাইফেৰে কাটিব চাব দিছে, sodiumটো পাৰা নে নোৱাৰা। So কি হ'ব? আমি সোডিয়াম যেটো মেটেল আছে, সেইটো লিথিয়াম, তাৰপিছত লিথিয়াম, পটাছিয়াম and sodium. These three metals can be cut with a knife. এটাৰ পিছত পাম বাৰু, এতিয়া মনত ৰাখি থৈ দিবা। So কি হ'ব? লিথিয়াম, পটাছিয়াম and sodium, এই তিনিটা আমি কি কৰিব পাৰোঁ? কাটিব পাৰোঁ। You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. Metals are generally hard. আমি সহজতে কাটিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু লিথিয়াম, পটাছিয়াম, সোডিয়াম কাটিব পাৰব আমি পিছত পাম। So generally metals are hard. We cannot cut with a knife easily. That is why this is one of the property of metal. That is, the metal is a hard. So activity 3.3, take pieces of iron, zinc, lead and copper. Place one by one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. 4 or 5 times তাক কি কৰিব দিছে? Strike কৰিব দিছে, কোবাব দিছে হাতেদি। What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals. So metal has generally, whenever metal is hard with a hammer, then what's happened? It makes it. This is called malleability. So malleable metals are those which can be converted to sheet by hammering, by striking with a hammer. You see, you will find that some metals can be beaten into thin sheet. Thin sheet হলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? তাক আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ আমি কোবাই দিলে thin sheet হলে কনভাৰ্ট হয়। তাৰপিছত কি হ'ব? This property is called malleability. So malleability is the property by which we can make sheets of metals.
did you know that gold and silver are the most malleable metal? So gold and silver is the most malleable metal. You should know this. Next, what's happened? Gold is so malleable metal so that we can make ornaments in our desired shapes. আমি অৰ্ণামেণ্টবিলাক কি হ'ব গ'ল্ডৰ অৰ্ণামেণ্ট আমি বিচৰা মতে তাক বনাব পাৰোঁ কিহৰ কাৰণে তাৰ মাইলেবিলিটি আছে আমি পাতলা কৰি তাক কি কৰিব পাৰোঁ পাতলকৈ আমি তাক চিট বনাই ল'ব পাৰোঁ লিষ্ট দ্য মেটেল হুইচ ৱায়াৰ্ছ ইউ হেভ চিন ইন ডেইলি লাইফ আমি ৱায়াৰ কিয় দেখা পাইছোঁ কপাৰৰ দেখা পাইছোঁ চিলভাৰৰ দেখা পাইছোঁ নহয় তাৰপিছত এলুমিনিয়াম দেখা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান মেটেলৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৱায়াৰ বনাব পাৰোঁ তাঁৰ বনাব পাৰোঁ The ability of metals to be done into thin wires is called ductility. আমি যদি এটা হেৰিৰ পৰা ৱায়াৰ বনাব পাৰোঁ তাক ডাক্টিলিটি বুলি কয় মাইলেবিলিটি আছিলে চিট বনোৱা ডাক্টিলিটি আছিলে ৱায়াৰ বনোৱা চ' প্ৰপাৰ্টিবিলাক মনত ৰাখিবা দ্য ডাক্টিলিটি ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি বাই হুইচ উই কেন মেক ৱায়াৰ্ছ অফ মেটেলছৰ পৰা আমি ৱায়াৰ বনোৱা যিটো পাৰোঁ সেইটো কয় কি কয় ডাক্টিলিটি বুলি কয় নেক্সট gold is the most ductile metals goldটো বহুত ডাক্টাইল হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৱায়াৰ বনাব পাৰোঁ তাঁৰ বনাব পাৰোঁ you will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be done from 1 gram of gold 1 gram goldৰ পৰা আমি 2 kilometer lengthৰ কি কৰিব পাৰোঁ ৱায়াৰ বনাব পাৰোঁ 1 gram only 1 gram পৰা we can make wire of about 2 kilometer length by just 1 gram of gold. It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. আমাৰ ইচ্ছামতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ শ্বেপ দিব পাৰোঁ কেনেকৈ কি দিব পাৰোঁ due to their ductility and malleability. So next, can you name some metals that are used for making cooking vessels? Cooking vessels কিহৰ বনোৱা হয় কপাৰৰ হয় এলুমিনিয়ামৰ হয় আইৰণৰো থাকে so do you know why these metals are used for making vessels let us do the following activity to find out the answers so why the metals are used in making utensils or vessels কিহৰ কাৰণে বনোৱা হয় ৰন্ধা বঢ়া বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিয় মেটেল ইউজ কৰা হয় আমি এই এক্টিভিটিত গম পাওঁ টেক এন এলুমিনিয়াম or copper wire clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1 আমাৰ ইয়াতে যেটো দেখুৱা আছে এটোৰ মতে কৰা হৈছে ইয়াতে এটো তোমাৰ মেটেল wire এটো তোমাৰ আছে ফ্ৰী এন্ড ইয়াতে পিন কেইটামান ওয়াক্স দি লগোৱা আছে ইয়াতে এয়া ওয়াক্স ইয়াতে পিন দিয়া আছে হয় মম দি কিনে এটা পিন লগাই দিছে আৰু ইয়াতে বাৰ্নাৰ দি এটো মত পুৰি দিছে এটা ষ্টেণ্ডত কি কৰা আছে এটা লগাই আছে ক্লাম্প নহয় এটা মন ৰাখিবা এটা ৱায়াৰ দিছো ইয়াতে অকমান ওয়াক্স দিছো দি আমি ইয়াতে কেইটামান নেইল দিছো বা পিন দিছো তাৰ পিছত আমি ইয়াতে এখিনি জুই লগাই দিছো তেলে কি হ'ব গৰম হৈ গৈ ই গলিব আৰু পিনটো পৰি যাব কি হৈ যাব যে মেটেলে কি কৰে সোনকালে কি কৰিব কণ্ডাক্ট কৰিব হিট কণ্ডাক্ট কৰিব হিট as well as electricity is conducted by metals. Fix a pin to the free end of the wire using wax. Heat the wire with spirit lamp, candle or a burner near the place where it is clamped. What do you observe? After some time, কিছুমান পিছত কি হ'ব দিছে note your observation does a metal wire melt so metal wire what happen whenever we heated the another end of the wire then what will happen the heat will conduct to the wire and the wax will melt and after some times the pin will fall on the ground pin kita pori jabo ki jabo wax to gorom hoy jabo yate joi disilo jodi yate gote heat to conduct koribo so from this experiment we come to know that metals can conduct heat so the metals which can conduct heat can also conduct electricity also so the above activity shows that metals are good conductors of heat and have high melting points
The base conductors of heat are silver and copper. Copper and silvers are more conductive metals. Silver is the most conductive metal, then silver, then copper, then aluminium, then tungsten, then nickel, then iron. মনত থাকিব আটাইতকৈ কণ্ডাক্টিভ হৈছে প্ৰথমতে হৈছে চিলভাৰ, তাৰপিছত নেক্সট কপাৰ, তাৰপিছত এলুমিনিয়াম, তাৰপিছত টাংষ্টেন, তাৰপিছত নিকেল, তাৰপিছত আইৰণ। তাৰমানে আটাইতকৈ চিলভাৰ, তাৰপিছতে কপাৰ, তাৰপিছত এলুমিনিয়াম, তাৰপিছত টাংষ্টেন, তাৰপিছত নিকেল, তাৰপিছত আইৰণ। থাকিব না মনত? চ' do metals also conduct electricity? Let us find out. ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে নে নকৰে চাম। আমি ইয়াতে এটা এক্সাম এটা দিয়া আছে চাবা, এক্সপেৰিমেণ্ট এটা। ইয়াতে কি কৰিছে, এক্টিভিটি 3.6, ইয়াতে এটা বেটাৰী এটা লৈছে, এইটো বেটাৰী। তাৰপিছত ইয়াক কি কৰিছে, এটা বাল্ব এটা কানেক্ট কৰিছে, এইটো ছুইচ, তাৰপিছত এইটো ক্লিপছ, এইটো এবি যেতিয়া লগ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্ট যাব। চ' যেতিয়া আমি বেটাৰী এটাত ৱায়াৰ এটাত কানেক্ট কৰিম, মেটেলিক ৱায়াৰ, তাৰপিছত আমি যদি বাল্ব এটা ফিটিং কৰি তেতিয়ালৈকে বাল্বটো জ্বলিব। কিন্তু ইয়াতে যদি আমি মেটেল নেদি নন মেটেল দিওঁ, গ্ৰেফাইটটোত বাদে বেলেগ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ই নজ্বলিব নহয়। চ' মেটেল কেন কণ্ডাক্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি, আমি এইটো পৰীক্ষাৰ পৰা গম পাওঁ। চ' এক্টিভিটিত কি লিখা আছে চাবা, ছেট আপ এন ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট এজ শ্বন ইন ফিগাৰ 3.2। ইয়াতে যেনেকুৱা দিছে তেনেকুৱা লগাব দিছে, এটা বেটাৰী লগত ৱায়াৰ দিছোঁ, বাল্ব দিছোঁ। Place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B. ইয়াতে এডাল ৱায়াৰ দিয়া আছিল, ৱায়াৰডাল হৈছে মেটেলিক আছিল। ইয়াতে এ আৰু বিৰ মাজত আমি কি দিম, প্ৰথমতে চিলভাৰ দিম, কিমান জ্বলে চাম, তাৰপিছত কপাৰ দিম, এনেকৈ চাব পাৰে কোনটোৰ কণ্ডাক্টিভিটি বেছি হয়। ইয়াতে আমি যদি যিটো মেটেৰিয়েলছ ৰাখিলে বাল্বটো জ্বলিব তেতিয়া গম পাম সেইটো মেটেল হ'ব, আৰু যিটো মেটেৰিয়েলছ ৰাখিলে নজ্বলে সেইটো কি হ'ব, নন মেটেল হ'ব। অৱশ্যে গ্ৰেফাইট ৰাখিলে নন মেটেল হ'লে জ্বলিব, কিন্তু গ্ৰেফাইটক বাদে বেলেগ যদি আমি নন মেটেল ৰাখোঁ ই নজ্বলিব, প্লাষ্টিক বা পলিথিন এইবিলাক। কিন্তু তাত যদি আমি কি ৰাখোঁ, ইফ উই পুট মেটেল দেন ইট উইল গ্লো। অ'কে, চ' কি কৰিম আমি, ইউ মাষ্ট হেভ চিন ডেট দ্য ৱায়াৰ্ছ ডেট কেৰি কাৰেণ্ট ইন ইয়ৰ হোম হেভ এ কোটিং অফ পলিভিনাইল ক্লৰাইড, PVC। আমাৰ ৱায়াৰবিলাকৰ মাজত যে ওপৰত যে ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰবিলাকৰ ওপৰত যে কি থাকে, এটা কভাৰ থাকে নহয়, এই কভাৰটোত আমাৰ কি হয়, PVC, পলিভিনাইল ক্লৰাইড বুলি কয়। অৰ এ ৰাবাৰ লাইক মেটেৰিয়েল, why are electrical wires coated? ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰবিলাক কিয় কোটেড কৰা হয়, চ' ডেট কি হয়, যাতে কাৰেণ্ট আমাৰ গাত নালাগে। চ' কি হ'ব, তাক নন মেটেলেদি কি কৰিব, কোটেডটো দিয়ে। চ' নন মেটেল প্ৰিভেন্টছ ইন দ্য কণ্ডাক্টিং অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, ডেট ইজ ৱাই দ্য কোটিং অফ the electrical wires is done by the non-metals. প্লাষ্টিক পলিথিন এইবিলাক নন মেটেলছ হয়, তাৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ নহয়। চ' কি কৰিব, তাৰ ৱায়াৰবিলাকৰ ওপৰত কোটিংটো থাকে। আমি ফ্লেক্সিবল তাৰৰ ওপৰত বা যিকোনো তাৰৰ ওপৰত, ইলেক্ট্ৰিক কণ্ডাক্টিং তাৰৰ ওপৰত আমি দেখা পাইছোঁ, পাৱাৰ কণ্ডাক্টিং তাৰৰ ওপৰত যে কি থাকে, তাৰ ওপৰত এটা কভাৰ থাকে যিবিলাক আমি নেকি টাচ কৰোঁ। আৰু যিবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ৱায়াৰ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেনেকুৱা কভাৰ নাথাকে, আমাৰ যিটো মেইন লাইন থাকে তাত নাথাকে। কিন্তু আমাৰ হোম যিটো লাইন থাকে বা মোৰ ফালে যিটো ড্ৰ কৰা যায়, ঘৰৰ ভিতৰত যিটো থাকে, সেই তাত দেখি থাকিব ৱায়াৰত কি থাকে, কিছুমান কোটেড থাকে। চ' ইনচুলেশ্যন কৰা বুলি কয়, সেইটো ইনচুলেটৰ আচলতে, তাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট নগ'লে তাক ইনচুলেটৰ বুলি কয়। চ' হোৱাট হেপেন্স ৱেন মেটেল ষ্ট্ৰাইক এ হাৰ্ড ছাৰফেচ, ডু দে প্ৰডিউচ এ চাউণ্ড? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. So কি হয়, মেটেলৰ যিটো চাউণ্ড হয়, আচলতে মেটেল নহয়, নন মেটেলৰো চাউণ্ড হ'ব। তোমালোকে সেইটো চাউণ্ড হয় যিটো ৰিঙিং চাউণ্ড, আমি কাঁহী বাতিত কোবাই দিলে যিটো নেকি বহুত সময় এটা ৰিং কৰি চাউণ্ডটো যে হৈ থাকে, এইটো ৰিঙিং চাউণ্ডটোক কয় চনৰাছ বুলি কয়। গতিকে আমি সেইটো চনৰিটি বুলি ক'ব। চ' প্ৰপাৰ্টিটোক চনৰিটি বুলি কয়, ই চনৰাছ হয়। চ' কি হ'ব, চনৰিটি কেন বি চিন ইন মেটেল অনলি। চ' নন মেটেলত কোবাই দিলে এটা শব্দ হ'ব, শেষ হৈ যায়। কিন্তু লোহাত তুমি লোহা দি কোবাই দিবা, বহু সময় বাজি থাকে, সেইটো ৰিঙিং চাউণ্ড কয়। চ' ৰিঙিং চাউণ্ডটো ক'ত পাই, আমি মেটেলবিলাকত পাওঁ। চ' দিছ প্ৰপাৰ্টি ইজ ন'ন এজ sonority or sonorous. Can you know now say why
স্কুল বেলছ আৰ মেড অফ মেটেলছ স্কুল বেলটো কি হয় মেটেলৰ হয় কিয় বেলটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছু সময় বাজি থাকিব যদি এবাৰ মাৰাৰ পিছত শব্দটোৰ পিছত আৰু যদি বাজি নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি গমেই নাপাওঁ নহয় বেল মাৰিছে বুলি গতিকে সেইকাৰণে স্কুল বেলটো কি হয় মেটেলৰ হয় যাতে আমি তাক যেতিয়া কোবাই দিব তেতিয়া শব্দটো কিছু সময় বাজি থকাৰ কাৰণে আমি শুনিবলৈ পাওঁ That is why the school bells are made up of metals because it has sonority. It will ring for a while. কিছু সময় সি ৰিং হৈ থাকিব এইখিনি আছিলে তোমাৰ মেটেলছৰ কথা চ' মেটেলছৰ কথাখিনি মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি কুৱেশ্যন হ'ব কুৱেশ্যনখিনি মই কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা লিখি ল'ব যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ মেটেলছৰ প্ৰপাৰ্টিটা কি আছিল চ' গোটেইকেইটা লিখিব লাগিব কি কি আছিলে মনত কৰা প্ৰথমতে আছিলে তোমাৰ কি লুষ্টিৰিটি তাৰপিছত আছিলে কি লুষ্টিৰিটি আছিলে তাৰপিছত কণ্ডাক্টিভিটি মানে কি মালেবিলিটি ডাক্টিলিটি কণ্ডাক্টিভিটি এইবিলাক আছিলে চ' গোটেইকেইটা প্ৰপাৰ্টি কি কৰিবা লিখিবা প্ৰপাৰ্টিকেইটা আহে আৰু ইয়াতে কেইটামান ডাটা দিয়া আছিলে সেইটো হৈছে কি যে 1 গ্ৰাম গ'ল্ডৰ পৰা কি হয় 2 কিলোমিটাৰ লেংথৰ ৱায়াৰ বনাব পাৰি ইউ কেন মেক 2 কিলোমিটাৰ অফ ৱায়াৰ ফ্ৰম জাষ্ট 1 গ্ৰাম অফ গ'ল্ড 1 গ্ৰাম অফ গ'ল্ডৰ পৰা আমি 2 কিলোমিটাৰ লেংথৰ ৱায়াৰডাল কি কৰিব পাৰোঁ আমি বনাব পাৰোঁ এইটো হৈছে এটা ডাটা গতিকে ডাটাবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু মই তোমালোকক কেইটামান কৈছিলোঁ সেইকেইটা হৈছে কি যে মষ্ট কণ্ডাক্টিভ মেটেলছ ইজ চিলভাৰ দেন ইট ইজ কপাৰ দেন ইট ইজ এলুমিনিয়াম দেন ইট ইজ tungsten, then it is nickel, then it is iron. Okay, so these are the basic properties of metal. I hope you will write the questions which is I have already mentioned and send me on my WhatsApp. I will go to the non-metals in the next class. Thank you.